औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों ते मित्रों, मैं एक व्लॉग कीता सी, ਉਹ मैं ਤੁਹਾਡੀ खिदमत 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਉਹ व्लॉग है पंजाब ਦੇ ਜਾਂ ਵਫਾਕ ਦੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਉਹ ਦੋ व्लॉग सन, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ खिदमत 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ हैरत ਦਾ ਬਾਇਸ है। हैरत इस वास्ते वे कि साडे माशरे दी ओवरऑल गिरावट जड़ी है इस तेजी नाल हो रही है कि जड़े बड़े वजादार बड़े मन्ने तरन्ने अफसरान ने बाला हुंदे सन, वो भी एक दूसरे नूं जलील करन च कोई कसर नहीं छड्ड रहे। वो किस तरह एक दूजे नूं जलील करदे ने, एक दूजे दा राह डकदे ने, यह मैं तुहानूं अज गोश-गुजार करांगा। ते दूसरा मैं भी तुहाडे खिदमत च पेश करांगा कि ग्रेड 22 दे किन्ने अफसर जड़े ने वो इस टाइम वेलियां खा रहे ने और उन्हां नूं तैनात नहीं किया जा रहा। और वजह ऐ सी कि पिछला जिहड़ा प्रिंसिपल सैकटरी टू प्राइम मिनिस्टर सी, वजीर आजम दा सैकटरी सी, और लोग बड़े नापसंदीदा सन ते लिहाजा उन्होंने नहीं तैनात किया गया। मेरा चैनल सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन दे बटन नूं दबा लो, मैं तुहाडा बड़ा मशकूर रहांगा। ते अर्ज करने आ पंजाब दे वाले ना पहले शुरू, वफाक दे वाले ना करने फिर पंजाब ते आ जाएंगे। वफाक दे वाले ना लै जी कि ग्रेड 22 दा जिहड़ा एक अफसर है वो अपनी तनख्वाह लैंदा है, एग्जैक्टिव अलाउंस लैंदा है, उस तो बाद उन्होंने एक गड्डी लभदी है ते एक उन्होंने पेट्रोल लभदा 200-300 लीटर 300 लीटर है मेरे ख्याल वफाक दा। उस तो बाद एक खानसामा लभदा है, एक ड्राइवर लभदा है, एक माली लभदा है। यानी कि 5-7 लोगों का और स्टाफ हुंदा है, तनख्वाहां भी हुंदियां, सारा कुछ हुंदा है। ये अगर वो किधरे बतौर सैकटरी या किधरे चेयरमैन लग जाए ग्रेड 22 दा अफसर, तो फिर भी उन्होंने यही मिलता है, फिर इस तो ज्यादा कुछ नहीं हुंदा अगर वो करप्ट ना होए ते। अगर वो करप्ट है तो फिर तो पौ 12 ने। अच्छा हुण ए 22 दे जड़े ने 15 अफसर इस टाइम तैनाती दे मुंतजिर ने और एक तवील अरसे तो ने, एक दो ते हुणे OSD होए ना, वेटिंग पोस्टिंग होए ने, उन्हां दी नहीं गल कर रहा। जड़े बाकी ने वो अनाब दा शिकार सन डॉक्टर तकीर साहब दे। डॉक्टर तकीर रांदी अनाब ताब दा शिकार इस वास्ते सन कि उन्हां नूं पसंद नहीं सन करदे। पसंद फिर यही होंदा ना, कोई करप्ट ते मैनू नहीं लगता कि जेडे तैनाती दे मुंतजर ने उन्हां च कोई करप्ट अफसर भी अगर करप्ट होए तो ग्रेड 22 तक पहुंचदा ही नहीं। यह भी गल समझो। अगर वो करप्ट नहीं ने ते अगर वो अहल भी ने जिन्हों ने 32 साल नौकरी अपनी पूरी कर ली है, 32 साल, यानी कि जड़ा लगा हैगा सिंध के किसी दूर दराज के जिले च जिन्हें ग्रेड 17 तो नौकरी शुरू की होगी, उन्हें ग्रेड 22 च पहुंचते खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पंजाब, तो फिर उस तो बाद वफाक। ठीक है जी, वो सारे उन्हें जिले फिर ले होंगे पूरे पाकिस्तान दे, यानी कि 400 कुछ जिले ने, तो उन्हें सारे फिर ले होंगे। तो वो सारे जिलों का एक्सपीरियंस जड़ा लैके ते तुसी उन्होंने वेटिंग पोस्टिंग रखता है, मेरे ख्याल है ज्यादती है और कौमी खजाने का नुकसान है। सुप्रीम कोर्ट की वाज़िया हिदायत है कि किसी अफसर नूं 3 महीने तो ज्यादा वेटिंग पोस्टिंग ना रखो, उन्होंने काम ते लाओ, सरकार दा काम लवो। पर जारी गल है बादशाहत दा दौर सी, PDM दी हुकूमत सी और PDM दे जिहड़े सरबराह सन, सरबराह नहीं वजीर आजम, उस PDM हुकूमत दे जिहड़े वजीर आजम सन, उन्हां दे जिहड़े सैकटरी टू प्राइम मिनिस्टर सन, उन्हां दा नाम डॉक्टर तकीर सी। डॉक्टर तकीर साहब जिहड़े ने वो किद्दां मिले सन शहबाज शरीफ साहब नूं, उन्हां दे नेड़े किवें होए वो भी तुहानूं दसने। डॉक्टर तकीर साहब जिहड़े ने डिप्टी सैकटरी हुंदे सन, 97-98 की गल कर रहे हैं, 96 की समझ लो, 97 दी है मेरे ख्याल। उत्थे जवेद महमूद होरी हुंदे सन जिहड़े पंजाब दे चीफ सैकटरी रिटायर होए ने, यानी कि वो हुंदे सन उदों ते फेडरल चले गए सन, फिर बहरहाल जिहड़े चीफ सैकटरी रहे ने अल मरूफ जवेद महमूद ते शहबाज शरीफ साहब दा बड़ा तल्लक सी आपस च, बड़ा गहरा। उन्होंने जवेद महमूद दे बड़े मंजूरे नजर सन डॉक्टर तकीर। जवेद महमूद ने अपना डिप्टी सैकटरी रखा है सी डॉक्टर तकीर साहब नूं। ठीक है जी, 99 च मुशर्रफ ने शाबखून मारिया हुकूमत ते हुकूमत टुर गई, शहबाज होरी भी टुर गए, पहले जेल टुर गए, फिर सऊदीया टुर गए। ते जवेद महमूद साहब ने बड़ी अच्छी काम किया, उन्होंने अपने बरखुदार नूं UN मिशन ते कलाता ताकि जा भी जाता हूँ किसी दे जेरे ताब ना आ जाए तो तू डालना ही तनख्वाह लै। ठीक है जी,
ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਨਮੂਦਾਰ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਗਈ ਸੀ 2007 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣ ਗਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਵੇਦ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਜੀ ਲਾ ਦਿਓ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਲਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਤਕੀਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਤਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਐਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੀਆ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਸਾਨੀਆ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿੰਜ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੋਏ ਨਾ ਜਿਹੜਾ 2-4 10,000 ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਲਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਕਦਮੇ ਚ ਹੋਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਦਮੇ ਚ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਚ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਵੀ ਮਾਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਟ ਵੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਆਂਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਰੇਂਜ ਚ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਰੂਬ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਪਾਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਬੇਲ ਵੀ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਘੱਲ ਦੇਣਗੀਆਂ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਟੋਰੇ ਫੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯੂਰਪ ਦੀ ਵੀ ਸੈਰ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਮਰਾ ਵੀ ਕਰ ਆਓਗੇ। ਉਮਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ੇਵਾ ਹੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਤੇ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਮਰੇ ਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਮਰੇ ਦੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੁਆ ਸ਼ੁਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਾਫੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਮਰਾ ਕਰਨ, ਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਹਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤਕੀਰ ਬੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਤਕੀਰ ਇੰਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਵੇਦ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੱਥ ਗਏ। ਉਹ ਲੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤੂਤ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਤਕੀਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬਰਾਦਰਾਨ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਬਰ ਦੀ ਕੰਧਾਂ ਤੱਕ। ਡਾਕਟਰ ਤਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਲ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਰਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਵੇਦ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਟੂ ਫੇਰ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਫੋਰਨ ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੇ। ਫੋਰਨ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਅਹਿਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਸਰ, ਭੇਜਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੇਰ ਉਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੀਡੀਐਮ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਆਏ, ਐਵੇਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸੈਕਟਰੀਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ, ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਬੇਲੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਇਰਦ ਗਿਰਦ। ਔਰ ਸੰਗੀ ਬੇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਪਟ ਹੋਣ, ਉਹ ਚੋਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਨਾਹਲ ਹੋਣ, ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋਣ, ਉਹ ਜਾਹਿਲ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਨਦੀਮ ਅਸਲਮ ਬਾਰੇ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਨੇ ਭਾਈ ਹੋਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ बेचारा बड़ा ही सीधा है। यानी कि सीधा तो मुराद पढ़िया लिखा आदमी ना, सीधा आंदे ने, वैसे उन्होंने बेवकूफ है, ये चीफ सैकटरीशिप नहीं चला सकता। तो उन्होंने इलैक्शन कमीशन पै गए सन। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਦੀਮ ਅਸਲਮ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਬੱਚਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੱਥ ਫੇਰੋ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਬਾਇਸ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ, ਜਾ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਹਲ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਹਿਲ ਕਰਕੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਰੂਹਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੈਜ਼ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਪੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਲੈਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਐਚੀਸੋਨੀਅਨ ਸਨ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਕੋਈ ਕੱਤੇ ਧਰਤੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਸਨ, ਚੰਗੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਤਗੜੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਐਸੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗਣ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੇ ਦੇ ਛੜੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਥਰੂ ਸੀ, ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਸਰ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਉਹ ਐਸੀ ਦੁਖਤੀ ਰੱਖਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਅਗਲਾ ਤੜਫ ਉਠੇ ਕਿ ਸਰ ਉਹ ਇਹ ਬੜੇ ਸਕੈਂਡਲ ਸਨ ਸਰ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਖੈਰ ਨਾਲ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੈਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁਰਮ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਰਟੀ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਬੜੇ ਰਵਾਦਾਰ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਖਾਨਦਾਨੀ, ਬੜੇ ਸ਼ੁਰਫਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਰੱਖ ਰਖਾ ਵਾਲੇ, ਇਕਦਾਰ ਦੇ ਹਾਮਿਲ, ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਹਾਮਿਲ, ਇਖਲਾਕਿਆਤ ਨਾਲ ਮੁਬਰਰਾ, ਇਖਲਾਕਿਆਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਲਓ ਇਹ ਸਰ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਅਹਿਲ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮਰੀਮ ਦੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲਤੀਆਂ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਚਲੋ ਹੁਣ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਫਸਾਣਾ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਨਾ ਬਾ ਦਿਓ ਕਿ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਨਾਲ ਬੜਾ ਰਾਬਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਹੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਂਦੇ ਸੋ ਨਾ ਸਰ ਕਿ ਨਾ ਤੋੜਨਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਈ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਖੜਾ ਸੀ। ਪਰਵੇਜ਼ ਲਈ ਦਾ ਪੈਸੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਹਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅਗਲਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਦਾ ਕੱਚਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਵੇ ਦਾ ਆਵੇ ਹੀ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਸ਼ਰਾ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तमाम ਮਾਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਨਾ ਉਮਰ 'ਚ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਕੱਦ ਕਾਠ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਹੀ ਆ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਬਸ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰਫ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨਸਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤਰਸੇਗਾ। ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਗੀ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੀਡਾ ਐਕਟ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਪੀਡਾ ਐਕਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੜਾ ਵੀ ਲਈਦਾ, ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਵਾ ਲਈਦਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਐਨੀ ਪੋਲੂਟਡ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਹੀ ਪੋਲੂਟਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। मतलब बहरहाल कहने का मकसद है कि उत्थे एक डर्टी गेम शुरू हो गई है। डर्टी गेम है हुई है तो मेरी इल्तजा है हसास इदारियां नाल कि ये अफसरान दी आपस दी ग्रुपबंदी और लड़ाई दा ए आलाकार ना बनन। ए बराए मेहरबानी अपनी इंक्वायरी आप करया करन ताकि इन्हां नूं ये समझ आ जाए कि किहड़ा अफसर अहल है ते किहड़ा नहीं। ते दूसरा हुण आ जाओ पंजाब वाल। पंजाब च इस टाइम कोई 7 ਤੋਂ 8 अफसर ने जिहड़े कायनाती दे मुंतजर ने और ट्रेनिंग करके आए ने और उन्हां दा इस टाइम हालात है ने कि वो भी वेलियां खा रहे ने।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਾਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ OSD ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਆਡਿਟ ਦੇ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਵਫਾਕ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਅਗਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲਾਓ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੈਸ਼ੀਅਤ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਖੁਰਮ ਆਗਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਰਮ ਆਗਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ਾਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਨਰਲ ਹੈ, परवेज मुशर्रफ ਦਾ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਯਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਦ ਖਰਲ ਦਾ ਦਮਾਦ ਹੈ, ਜਵਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਚ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀਬ ਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਉਹ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਖਾਲਿਦ ਖਰਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ DC ਲਾੜਕਾਨਾ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾੜਕਾਨਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅਨਅਪੋਜ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਰੀਤ ਪਈ ਸੀ ਅਨਅਪੋਜ਼ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਰੀਸਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿ ਅਨਅਪੋਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਫੈਸਲ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਕਿਬ ਮਨਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਉਸਮਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂरुल अमीन मेंगल है, एक ਜ਼ਹੂਰ ਹੁਸੈਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਲਿਦ महमूद है। इस तरह करके ना कोई 8 ਤੋਂ 10 लोग ने, एक उस तो बाद भी काफी लोग ने, इस समय ना याद नहीं आ रहे, ਜਿਹੜੇ वेटिंग पोस्टिंग ने पंजाब 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ कैप्टन उस्मान ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। कैप्टन उस्मान ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ CDA ਤੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ, ਵੱਡੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸੀ। ਉਹ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਉਹ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੇ। ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਮਨਜ਼ੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਸਨ। ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੇ परवेज मुशर्रफ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਤਾਜ ਬਣਾਈ ਤੇ ਟੈਂਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਕ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕੌਮੀ ਤਾਜ 'ਚ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਉਥੋਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉਸਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਰੂ ਕਰਾਤਾ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਚੰਗੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹਰੀ ਟੁਰ ਗਏ, PTI ਆ ਗਈ। PTI ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਂਦੀ, ਆਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ। ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਡਾਂਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ PTI ਨੂੰ ਕਿ ਲਾਓ ਬਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਮੰਜੀ ਠੋਕਤੀ, ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਠੋਕੀ ਤੇ PDM ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਗਈ। PDM ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਲਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ CDA ਲਵਾਇਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2.5 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ OSD ਕਰਤਾ ਬਲਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਘੱਲਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ तमाम ਅਫਸਰਾਨ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸਮਾਨ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਡਾ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। बहरहाल उस्मान होरां तो एक गलती हुई सी। उस्मान होरां ने जाती उमरा च PTI के दौर च बतौर कमिश्नर जाती उमरा दे ना इंतकाल ना सिर्फ इंतकाल तोड़े सन, उन्हां दी रजिस्ट्रियां कैंसल कीतियां सन, बल्कि वो सारे कागज भी चुका ले सन। वो कागज अज तक नवाज शरीफ नूं वापस नहीं मिले। वो नवाज शरीफ जिहड़ा है वो बहुत सोच रहा है और बड़ा तड़फ रहा है कि उस्मान ने शहबाज दा इन्ना कार्य खास सी ते इन्ने साडे नाल कीता की। मेरे ख्याल इस वजह तो उन्हां नूं पोस्टिंग नहीं मिल रही। और अगर उन्हां दा नवाज शरीफ नाल हाथ सीधा हो गया है तो फिर उन्होंने पोस्टिंग मिल जाएगी, कोई मसला नहीं। ते नूरुल अमीन मेंगल बड़ा सीजनड अफसर है और बलूचिस्तान तो इस्लामाबाद तो हार्ड एरिया भी घट आया है, लाहौर च भी रहा है, फैसलाबाद च भी रहा है। वो बड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग जिहा अफसर है, डाउन टू अर्थ जिहा, ते उन्होंने मेरे ख्याल पोस्टिंग लभ जाएगी। ते डॉक्टर फैसल ज़हूर भी बड़ा सॉफ्ट जिहा अफसर है, साकिब मनान भी बड़ा अच्छा वेल रिप्यूटेड अफसर है,
ਡਾਕਟਰ ਫੈਸਲ ਜ਼ਹੂਰ ਵੀ ਬੜਾ ਵੈਲ ਰਿਪਿਊਟਡ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਤੇ ਹੀ ਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੇਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹ तमाम ਅਫਸਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬੋਝ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਫੈਸਲ ਅਦਰੀਸ ਭੱਟ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਸਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਰਹਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖidmat 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ।